Shall we start? Yes or no? We start now. So in the last lecture, we have seen the simple vapor compression refrigeration system. Then we have seen the nature of pH diagram and nature of pH diagram if that refrigerant is changing its phase. That means from liquid to vapor and from vapor to liquid. So as we are knowing that in case of simple vapor compression refrigeration system, there are basically 4 devices. First one is called as a compressor. This is the compressor. Second one is the condenser. Third one is the expansion wall, and last one is the evaporator. And thermodynamic processes are occurring. Those thermodynamic processes are occurring mainly in the compressor, condenser, expansion wall, and evaporator. So we have seen the how to draw the pH and pH diagram. So this is the nature of pH and pH diagram. So that pH diagram is mainly consisting of, first one is called as a subcooled region. So this is the region called as a subcooled region. So subcooled region is the region which is before saturated liquid line. The region which is before saturated liquid line, that is called as a subcooled region. Now what is meant by saturated liquid? Whether my voice is not clear? Hello? Samadhan Masar. Whether my voice is clear? Breaking. Okay. Wait. Hello. Now whether my voice is clear? Now is it clear? Okay. Shall we start? So we'll start. Nice. So in case of whether slide is visible? Yes or no? Okay. So in case of pH diagram, we are knowing that there are basically various regions. Out of that, first one is called as a subcooled region. This is called as a subcooled region. Subcooled region is nothing but the region which is before saturated liquid line. The region which is before saturated liquid line, that is called as a subcooled region. So there are basically two lines. First one is called as a saturated liquid line, and second one is called as a saturated vapor line. So this is the saturated vapor line. So where that saturated liquid and saturated vapor line are intersecting, that point will be called as a critical point. And depending upon those saturated liquid line and saturated vapor line, there will be various regions. So before saturated liquid line, there will be the subcooled region. In between saturated liquid line and saturated vapor line, whatever region will be there, that will be called as a wet vapor region. And after saturated liquid line, there will be the superheated region. So those are the three regions, and we have seen the nature of various lines on that pH diagram as well as on the TS diagram. So this is nothing but the TS diagram. So here also there will be the saturated liquid line. This one is called as a saturated liquid line. This one is called as a saturated vapor line. The point where saturated liquid and saturated vapor lines are intersecting, called as a critical point. Before saturated liquid line, there will be the subcooled region. In between saturated liquid and saturated vapor, there will be the wet region. And after saturated liquid, there will be the superheated region. Now, yesterday I have asked you to draw the pH and TS diagram for simple PCRS system or for PCRS system. So many of you have tried to draw that pH and TS diagram. Only one or two student are able to draw that pH and TS diagram correctly. So here, while drawing the pH and TS diagram, yesterday one student told me that what are the problems they are facing. So first problem that you were facing, that is you were not knowing where to take the point number 1. So as we are knowing that
1 minute. So as we are knowing that whatever thermodynamic processes are occurring in the PCRS system, those thermodynamic processes are occurring mainly in the 4 part. First part is nothing but the compressor. Second part is nothing but the condenser. Third one is nothing but the expansion valve. And last one is nothing but the evaporator. So always we are considering inlet of compressor as a point number 1. Always we are considering inlet of compressor is nothing but point number 1. That slide is while 1 to 2 process, we are considering that 1 to 2 process is occurring inside the, we are considering 1 to 2 process is occurring inside the compressor. So here I have drawn the block diagram. So whatever diagram I have shown you, same diagram I'm going to draw as a block diagram. So here you will visible that. Now are you observing that PCRS diagram? Yes or no? This is the line diagram. So now if I want to draw the block diagram for that PCRS system, so here this is the block diagram of PCRS system. स्लाइड वरती दिसतंय का सगळ्यांना? Yes or no? So this is the block diagram of PCRS system. Suppose this is nothing but the first device called as a compressor. So here I have only drawn the 4 devices. Out of that, first device is nothing but compressor. So this is the compressor. So we are knowing that inside the compressor, we are compressing the vapor refrigerant. So always we are considering the point number 1. Always we are considering the point number 1 as the inlet of compressor. Suppose this as the inlet of compressor. Suppose this as the outlet of compressor. This as the outlet of compressor. Consider this as a condenser. This is called as a condenser. This is called as a condenser. After condenser, there will be the expansion valve. Consider this as the expansion valve or expansion device. So I will write as a expansion valve. And suppose this as the evaporator. So this is called as a block diagram of PCRS system. This is called as a block diagram of PCRS system. So we are knowing that inside the compressor, whatever process is taking place, that is called as a isentropic compression process. And here, because of this isentropic compression, here at the inlet of compressor, we will have the low temperature, low pressure vapor refrigerant. Low temperature, low pressure vapor refrigerant, and that will get converted into high temperature, high pressure vapor refrigerant. Why I am repeating this thing? Because whatever types of PCRS are there, those types of PCRS are completely depend upon this thing only. That's why I'm repeating the thing. So here we are getting high temperature, high pressure vapor refrigerant. Vapor. So when that high temperature, high pressure vapor refrigerant will be supplied to the condenser, inside the condenser, what will happen? Inside the condenser, what will happen? Heat rejection process will take place. Here at a constant pressure, heat rejection process will take place, and because of heat rejection, now here point number 2 will be considered as a outlet of compressor, which is nothing but inlet to the condenser, and whatever point number 3 will be there, so this will be called as a point number 3. So point number 3 will be the outlet of condenser. So here, because of constant pressure heat rejection, here at the outlet, whatever refrigerant we are getting, that is nothing but the condition of refrigerant we are getting, that condition of refrigerant will be high pressure itself. So here vapor will get converted into liquid. So here we are getting the high pressure liquid. Forget about temperature. Then that high pressure liquid will be supplied to the evaporating device. So whatever 3 to 4 process is occurring, at the outlet of evaporator. So here expansion will take place. Because of expansion, here high pressure will get converted into low pressure. High pressure refrigerant will get converted into low pressure,
and here liquid will get converted into liquid plus vapor mixture. Liquid plus vapor mixture. But maximum percentage will be of liquid, very small amount of vapor will be there. Then here that low pressure liquid plus vapor mixture will be passed through the evaporator. Inside the evaporator, what will happen? Constant pressure heat absorption process will take place. So here inside the evaporator, constant pressure heat absorption process will take place, and because of this constant pressure heat absorption, at the outlet we are getting the same pressure, that is nothing but low pressure. Only thing here, phase will goes on changing, that is nothing but liquid plus vapor will get converted into vapor. Liquid plus vapor will get converted into vapor. Now this is the PCRS system. Now for this PCRS system, if I want to draw the pH and TS diagram, for this PCRS system, if I want to draw pH and TS diagram, then I am knowing that here I am unable to draw that vertical line. So here, if I want to draw the pH and TS diagram, then for pH and TS diagram, suppose this has a pH diagram. So here we are going to consider the pressure. Here we are going to consider the enthalpy. And in case of TS diagram, here we are taking temperature and entropy. So we are knowing the nature of curve on the pH and TS diagram. What is the nature of curve on the pH and TS diagram? So such type of saturated liquid line will be there. This line will be called as a saturated liquid line on the pH curve. This line will be called as a saturated liquid line on the pH curve. And saturated vapor line. This one will be called as a saturated vapor line. And here on this curve, this one will be called as a saturated vapor line. Now here, if I want to represent that PCRS system on the pH and TS curve, so how to represent the pH? How to represent any PCRS system on the pH and TS curve? So as we are knowing that PCRS system is also called as a two pressure system. PCRS system is also called as a two pressure system. Why we are calling it as a two pressure system? Because here, if I am going to divide this system from evaporator and compressor, if I am going to divide this system, ही येलो लाईन दिसते का सगळ्यांना पीपीटी मध्ये? होय की नाही? हॅलो, आवाज येतोय माझा? यस सर. काहीतरी सांगा. हॅलो सर, येलो लाईन दिसते सगळ्यांना? ओके. So here, if you see this PCRS system, so towards left side of that yellow line, if you observe the pressure, what is the pressure towards left side of that yellow line? येलो लाईनच्या लेफ्ट साइडला कोणत्याही डिव्हाइसचं प्रेशर कन्सिडर करा. काय येतं ते प्रेशर? लो प्रेशर. कोणतं प्रेशर आहे? हियर दिस इज नथिंग बट लो प्रेशर. This is also working on a low pressure. Here also we are getting the low pressure. That means towards this side of this yellow line, all the devices are working on a low pressure side. And towards right side of this yellow line, all the devices, whatever devices are there, those are working on a high pressure. That's why this system is called as a two pressure system. Why two pressure system? Because this system is working on a two pressure. Out of that, first one is nothing but low pressure, second one is nothing but high pressure. So first of all, you have to draw. For drawing of any pH and TS diagram, so first step is to draw the low pressure line on the pH curve and on the TS curve, and high pressure line on the pH and TS curve. So first of all, I will draw the low pressure and high pressure line on the pH and TS curve. So here, suppose this has a low pressure, but you have to assume that this line is a which type of line? Horizontal line. Wait for 1 minute. This system is getting hang.
So suppose this has a low pressure line. So this will be the horizontal line. Suppose this has a low pressure line because this is the pH curve. So on the pH curve, the constant pressure line will be the horizontal line. Suppose this has a high pressure line. This has a high pressure line. Now same low pressure and high pressure line I need to draw on the TS diagram. On the TS diagram. And I am knowing the nature of constant pressure line. I am not 50 दिसत नाही, कोणालाच दिसत नाही. हॅलो, कोणतरी सांगा. ठाकरे ठाकरे जर दिसत नसेल तर माझ्या नावावरती पिन करा, सचिन काळे. भूषण सर कुमार केलेला आहे पण दिसत नाही. Okay. So here same low pressure and high pressure line I need to draw on a TS diagram. So I am knowing the nature of constant pressure line on the TS diagram. Suppose this has a constant pressure line. So this is the nature of constant pressure line on the TS diagram. Suppose this has a low pressure. Low pressure and high pressure line will be likewise. Horizontal, then incline. So this is the high pressure line. This is the high pressure line on the TS diagram. Now after drawing the constant pressure line, that is low pressure and high pressure line on a pH and TS diagram, you need to locate the point number 1. You need to locate the point number 1. आता point number 1 जर मला लोकेट करायचं असेल, लक्ष द्या. आता जर ऐकून घ्या, या ठिकाणी टाइप ऑफ फिसीआरएस सिस्टीमचे जवळपास 5 ते 6 टाइप आहेत. किती टाइप आहेत? 5 ते 6 टाइप आहेत. जर तुम्हाला हे बेसिक समजलं तर जे काय 5 ते 6 टाइप आहेत त्याच्या प्रत्येकाची पीएच आणि टीएस डायग्राम तुम्हाला ड्रॉ करता येईल. त्यामुळे फक्त लक्ष देऊन ऐका. सो हियर नाउ if I want to represent the point number 1 on this pH and TS diagram, so what should be the or where should be the point number 1? Point number 1 कुठं असणार आहे आता? सॅच्युरेटेड वेपर लाईन वर. कुठं असाय पाहिजे पॉइंट नंबर 1? कोण सांगेल? सॅच्युरेटेड वेपर लाईन. Where should be the point number 1? Point number 1 always we are representing as a point number 1 कोणता घेतो आपण नेहमी? बोला कोणीतरी. इनलेट ऑफ कॉम्प्रेसर. हॅलो, कोणीतरी बोला. हॅलो, इनलेटला काय म्हणतोय समजतंय का तुम्हाला? ठाकरे अनम्यूट युअर सेल्फ अँड टॉक. नितन ऐकू दे मला काय. इनलेट ऑफ कॉम्प्रेसर. So here should I take the point number 1? So always I am taking point number 1 as the inlet of compressor. Now what is the condition of refrigerant at the inlet of compressor? Inlet of compressor ची कंडिशन काय? ही कंडिशन आहे कशाची? इनलेट ऑफ कॉम्प्रेसर. आता ही कंडिशन आहे म्हणजे काय? लो टेम्परेचर लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरंट. लो टेम्परेचर लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरंट. त्यापैकी प्रेशर कोणता आहे ह्या ठिकाणी? प्रेशर कोणता आहे? लो प्रेशर. म्हणजे माझा पॉइंट नंबर 1 जो असणार आहे, पॉइंट नंबर 1 जो असणार आहे तो कोणत्या लाईन वरती असला पाहिजे? कोणतरी सांगा. जोपर्यंत तुम्ही अनम्यूट करत नाही स्वतःला तोपर्यंत मला समजणार नाही नक्की काय म्हणायचं ते. लो प्रेशर लाईन. हॅलो, लो प्रेशर. समाधान मासाळ अनम्यूट युअर सेल्फ. Okay, you are talking. Sorry. I am unable to listen your voice. That's why. Okay. Wait. Hello. आता बोला बरं. हॅलो, बोला आता कोण. हॅलो. हा, आता आवाज यायला. सॉरी, माझ्याकडं माईक ऑफ झाला होता. ओके, सॉरी. नाव आय एम एबल टू हिअर यू. नाव यू कॅन टॉक.
So here now if I want to locate the point number 1, where should I locate the point number 1? कुठे लोकेट केला पाहिजे? दॅट शुड बी ऑन अ लो प्रेशर लाईन. कारण की पॉईंट नंबर 1 ची कंडिशन काय रेफ्रिजरंटची? लो टेम्परेचर लो प्रेशर वेपर. त्यापैकी प्रेशर कोणता आहे? लो प्रेशर आहे, बरोबर आहे. त्यामुळे माझा पॉईंट नंबर 1 जो असणार आहे तो पीएच डायग्राम वरती ह्या लो प्रेशर लाईन वरती कुठेतरी पॉईंट नंबर 1 असणार आहे. आणि टीएस डायग्राम वरती ह्या लो प्रेशर लाईन वरती कुठेतरी पॉईंट नंबर 1 असणार आहे. समजते? इथपर्यंत समजलं का? होय की नाही? अनम्यूट करून बोला. ओके. आता नेमका कुठं असणार आहे तो पॉइंट? हिथं आहे, हिथं आहे, हिथं आहे, हिथं आहे. नेमका कुठं आहे ते कशावरून समजते आपल्याला? सेकंड वर्ड काय? लो प्रेशर काय आहे ते? रेफ्रिजरंटची कंडिशन काय आहे? वेपर आहे. लो प्रेशर काय? वेपर आहे. आता वेपर आहे. आता त्या ठिकाणी वेपरचे पण 3 टाईप आहेत. कोणते 3 टाईप आहेत? कोणते 3 टाईप आहेत? सॅच्युरेटेड वेपर, सुपरहिटेड वेपर, वेट आणि तिसरा जो वेट वेपर. आता कोणत्या टाईपची वेपर आहे, कोणत्या टाईपची वेपर आहे त्यावरती तुमच्या पॉईंट नंबर 1 ची पोझिशन असणार आहे. जर माझ्याकडे या ठिकाणी पॉईंट नंबर 1 ची वेपर जर सुपर सॅच्युरेटेड वेपर असेल, ज्यावेळेस माझ्याकडे पॉईंट नंबर 1 ची वेपर सॅच्युरेटेड वेपर असेल त्यावेळेस माझा पॉईंट नंबर 1 कुठं असणार आहे? राईट हँड साइड. त्या ठिकाणी ही लो प्रेशरची लाईन सॅच्युरेटेड वेपर लाईनला तुमच्या इंटरसेक्ट करते. ही कोणती लाईन आहे? सॅच्युरेटेड वेपर लाईन आहे. जर पॉईंट नंबर 1 ची कंडिशन जर सॅच्युरेटेड वेपर असेल तर ज्या ठिकाणी लो प्रेशरची लाईन तुमच्या सॅच्युरेटेड वेपर लाईनला इंटरसेक्ट करते तो पॉईंट नंबर माझा काय असेल? 1 नंबर असेल. समजते? आणि टीएस डायग्राम वरती ही कोणती प्रेशर लाईन आहे? लो प्रेशर लाईन आहे, बरोबर. जर इनलेट ऑफ कॉम्प्रेसर जर सॅच्युरेटेड वेपर असेल तर ह्या ठिकाणी काय असणार आहे? पॉईंट नंबर 1 हा लो प्रेशरची लाईन ज्या ठिकाणी तुमच्या सॅच्युरेटेड वेपरला इंटरसेक्ट करते त्या ठिकाणी माझा काय असणार आहे? पॉईंट नंबर 1 असणार आहे. समजते? होय की नाही? यस सर. आता जर माझ्याकडे ह्या ठिकाणी रेफ्रिजरंटची कंडिशन पॉईंट नंबर 1 ची कंडिशन सॅच्युरेटेड वेपरच्या ऐवजी जर सुपरहिटेड वेपर असेल, तर माझा पॉईंट नंबर 1 कुठे येणार आहे? सॅच्युरेटेड लाईनच्या बाहेर. ही लो प्रेशरची लाईन जी आहे ही लो प्रेशरची लाईन सुपरहिटेड रिजन मध्ये बघायचं. ही लो प्रेशर लाईन मी फॉलो करणार आहे आणि सुपरहिटेड रिजन मधला कोणताही एक पॉईंट म्हणजे काय असणार आहे? माझा पॉईंट नंबर 1 असणार. आणि ह्या ठिकाणी कसं असणार आहे? हा ही लो प्रेशरची लाईन आहे. ही लो प्रेशरची लाईन सुपरहिटेड रिजन मध्ये कोणताही पॉईंट नंबर 1 असणार आहे. समजते? त्यानंतर जर ह्या ठिकाणी सुपरहिटेड वेपरच्या ऐवजी माझी जी काही वेपर आहे ती जर वेट वेपर असेल, ती जर कसली वेपर म्हणतोय मी? कोणती वेपर असेल? वेट वेपर असेल. ही जर वेपर वेट वेपर असेल तर पॉईंट नंबर 1 कुठे येणार आहे माझा? पॉईंट नंबर 1 कुठे येणार आहे वेट वेपर मध्ये? ही लो प्रेशरची लाईन आणि वेट वेपर म्हणजे ह्या रिजन मधला कोणताही एक पॉईंट घेऊ शकतो मी. हा समजा पॉईंट नंबर 1. त्या ठिकाणी ही लो प्रेशरची लाईन आणि हा समजा पॉईंट नंबर 1. समजतंय? येस और नो? इथपर्यंत समजलं का? हे जे काय आहेत टाइप ऑफ व्हीसीआरएस जे आहेत ते टाइप ऑफ व्हीसीआरएस कशावरती डिपेंड आहेत? कॉम्प्रेसरच्या इनलेटला. एक टाइप ऑफ व्हीसीआरएस कशावरती डिपेंड आहे? कॉम्प्रेसरच्या इनलेटला आणि कंडेन्सरच्या आउटलेटला. कॉम्प्रेसरच्या इनलेटला आणि कंडेन्सरच्या आउटलेटला त्या रेफ्रिजरंटची कंडिशन कोणते? त्यावरती काय डिपेंड आहे? टाइप ऑफ व्हीसीआरएस डिपेंड आहे. समजते? टाइप ऑफ व्हीसीआरएस कशावरती डिपेंड आहेत? कोण सांगते? रिपीट करा कोणतरी एकाने. शुभम काकडे रिपीट करा. टाइप ऑफ व्हीसीआरएस कशावर डिपेंड आहे? कोण सांगते? ठाकरे. कॉम्प्रेसरच्या इनलेटला आणि कंडेन्सरच्या आउटलेटला सर, आउटलेट कंडिशन. हा, काय कोणत्या टाइपचा रेफ्रिजरंट अवेलेबल आहे? कॉम्प्रेसरच्या इनलेटला आणि कंडेन्सरच्या आउटलेटला कोणत्या टाइपचा रेफ्रिजरंट अवेलेबल आहे त्यावरती काय डिपेंड आहे? टाइप ऑफ व्हीसीआरएस. आता कोणत्या टाइपचे रेफ्रिजरंट म्हणजे
कॉम्प्रेसरच्या इनलेटला काय असतं, तुमच्याकडे नेहमी पेपरच असते, बरोबर आहे का? लक्ष द्या, कॉम्प्रेसरच्या इनलेटला नेहमी काय असते, तुमच्याकडे पेपरच असते. पण ती पेपर कशी असू शकते? एक तर ती पेपर वेट पेपर असू शकते, एक तर ती पेपर सॅच्युरेटेड पेपर असू शकते, किंवा ती पेपर काय असू शकते, सुपर हिटेड पेपर असू शकते, बरोबर आहे का? त्यापैकी कोणती पेपर आहे त्यावरती काय डिपेंड असणार आहे, टाइप ऑफ VCRS डिपेंड असणार आहे. आणि दुसरं काय म्हणतोय आपण, अजून कशावरती डिपेंड आहे, कंडेन्सरच्या आउटलेटला काय रेफ्रिजरंटची कंडिशन आहे त्यावरती. आता कंडेन्सरच्या आउटलेटला नेहमी काय असतं आपल्याकडे, लिक्विड. काय असतं, नेहमी लिक्विड असतं. पण ते लिक्विड कसं असू शकतं, एक तर ते लिक्विड वेट लिक्विड असू शकतं, किंवा ते लिक्विड काय असू शकतं, सॅच्युरेटेड लिक्विड असू शकतं, किंवा ते लिक्विड काय असू शकतं, सबकूल्ड लिक्विड असू शकतं. समजतं इथपर्यंत? लिक्विडचे पण 3 टाइप आहेत. एक म्हणजे वेट लिक्विड. वेट लिक्विड म्हणजे समजा तुमच्याकडे 90% काय लिक्विड आहे आणि 10% वेपर आहे, किंवा 95% लिक्विड आहे, 5% वेपर आहे, त्याला मी काय म्हणणार आहे, वेट लिक्विड म्हणणार आहे. परत 100% लिक्विड झालं, त्याला काय म्हणणार आहे मी, सॅच्युरेटेड लिक्विड म्हणणार आहे. आणि लिक्विड प्लस सॉलिड आहे, त्याला काय म्हणणार आहे मी, सबकूल लिक्विड म्हणणार आहे. इथपर्यंत समजलं? येस और नो? ओके. आता जी काय आपली स्टँडर्ड VCRS असते, लक्ष द्या, जी काय आपली स्टँडर्ड VCRS असते, त्या स्टँडर्ड VCRS मध्ये आपण काय कन्सिडर करत असतो, इनलेट ऑफ कॉम्प्रेसर जो आहे तो सॅच्युरेटेड पेपर कन्सिडर करत असतो, आणि आउटलेट ऑफ कंडेन्सर जो आहे तो आपण काय कन्सिडर करत असतो, सॅच्युरेटेड लिक्विड कन्सिडर करत असतो. स्टँडर्ड VCRS मध्ये काय कन्सिडर करत असतो आपण, किंवा काय अझम्पशन करत असतो, स्टँडर्ड VCRS सिस्टीम मध्ये आपलं अझम्पशन नेहमी काय असतं, इनलेट ऑफ कॉम्प्रेसर काय आहे, सॅच्युरेटेड पेपर, आणि आउटलेट ऑफ कंडेन्सर काय आहे, सॅच्युरेटेड लिक्विड. हे आपलं काय असतं, अझम्पशन असतं. आता आपण काय करूया, स्टँडर्ड VCRS सिस्टीम साठी पीएच आणि टीएस डायग्राम ड्रॉ करू. स्टँडर्ड VCRS सिस्टीम साठी आपण काय करूया, पीएच आणि टीएस डायग्राम ड्रॉ करूया. वेट फॉर 1 मिनिट. Wait for only 1 minute. So now if I want to draw the pH and TS diagram for standard VCRS system, standard VCRS system साठी assumption काय आहे माझं, कोण सांगते? स्टँडर्ड VCRS सिस्टीम साठी assumption काय, इनलेट ऑफ कॉम्प्रेसर काय, सॅच्युरेटेड लिक्विड पाहिजे, आणि इनलेट ऑफ कॉम्प्रेसर, कॉम्प्रेसर सॅच्युरेटेड वेपर पाहिजे, आणि कंडेन्सरच्या याने सॅच्युरेटेड लिक्विड पाहिजे. बरं, आता मी काय करतोय, मला काय करायचंय, स्टँडर्ड VCRS सिस्टीम साठी पीएच आणि टीएस डायग्राम काढायचे. तर मी काय करणार आहे, सुरुवातीला पॉईंट नंबर 1 लोकेट करणार आहे. ही पीएच डायग्राम आहे, ही टीएस डायग्राम आहे. ह्या डायग्राम वरती मी काय करणार आहे, पॉईंट नंबर 1 लोकेट करणार आहे. आता पॉईंट नंबर 1 लोकेट करायचं म्हणजे पॉईंट नंबर 1 काय असतो माझा, नेहमी इनलेट ऑफ कॉम्प्रेसर असतो, बरोबर आहे. हा इनलेट ऑफ कॉम्प्रेसर आहे. तर मी काय करणार, इनलेट ऑफ कॉम्प्रेसरला रेफ्रिजरंटची कंडिशन कोणती आहे, इनलेट ऑफ कॉम्प्रेसरला रेफ्रिजरंटची कंडिशन कोणती आहे ते फक्त बघणार आहे. आता टेम्परेचरचा विषय सोडून द्या, जोपर्यंत तुम्हाला ही टीएस आणि पीएच डायग्राम समजत नाही तोपर्यंत टेम्परेचरचा विषय सोडून द्या. फक्त 2च पॉईंट लक्षात ठेवायचे, एक म्हणजे कोणता ऑब्झर्व करायचा, प्रेशर, आणि दुसरं म्हणजे त्या रेफ्रिजरंटची फेज, पेपर आहे की लिक्विड आहे. आता त्या ठिकाणी इनलेट ऑफ कॉम्प्रेसरला काय, लो प्रेशर पेपर आहे, बरोबर आहे. इनलेट ऑफ कॉम्प्रेसरला काय, लो प्रेशर पेपर आहे. पण स्टँडर्ड ह्यामध्ये, स्टँडर्ड VCRS सिस्टीम मध्ये पेपर कोणते असते, सॅच्युरेटेड पेपर असते. पेपर कोणते असते, सॅच्युरेटेड पेपर. म्हणजे मी काय म्हणणार आहे, लो प्रेशर सॅच्युरेटेड पेपर आहे. आता मला जर पॉईंट नंबर 1 जर रिप्रेझेंट करायचं असेल तर पॉईंट नंबर 1 पीएच आणि टीएस डायग्राम वरती कुठं असणार आहे, लो प्रेशर लाईन वरती असणार आहे. त्यामुळे मी अगोदर प्रेशर लाईन ड्रॉ केलेत, लो प्रेशर हाय प्रेशर, त्या ठिकाणी पण लो प्रेशर हाय प्रेशर लाईन ड्रॉ केले. त्यानंतर आता या लो प्रेशर लाईन वरती मी काय करणार आहे, पॉईंट नंबर 1 घेणार आहे, लो प्रेशर लाईन ज्या ठिकाणी तुमच्या सॅच्युरेटेड पेपरला, कारण की कंडिशन काय आहे पेपरची, सॅच्युरेटेड पेपर आहे. लो प्रेशर लाईन ज्या ठिकाणी तुमच्या सॅच्युरेटेड पेपर लाईनला इंटरसेक्ट करते तो पॉईंट नंबर काय असणार आहे माझा, पॉईंट नंबर 1 असणार आहे. म्हणजे तो काय असणार आहे, इनलेट ऑफ कॉम्प्रेसर असणार आहे. समजतंय? आणि ह्या ठिकाणी टीएस डायग्राम वरती ही जी काय लो प्रेशरची लाईन आहे, ही लो प्रेशरची लाईन ज्या ठिकाणी तुमच्या सॅच्युरेटेड पेपर लाईनला इंटरसेक्ट करते तो पॉईंट नंबर काय असणार आहे माझा, पॉईंट नंबर 1 असणार आहे. इथपर्यंत समजलं आता, होय की नाही?
Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now I have to represent the 1 to 2 process. आता 1 to 2 process कुठे होते? 1 to 2 process कुठे होते? In between compressor and condenser. Not in between compressor and condenser. And That 1 to 2 output of process is compressor. 1 to 2 process is occurring 1 to 2. inside the compressor. कारण की 1 पॉइंट काय इनलेट ऑफ कॉम्प्रेसर आहे. हा 1 पॉइंट काय तुमचा इनलेट ऑफ कॉम्प्रेसर आहे. 2 पॉइंट काय आउटलेट ऑफ कॉम्प्रेसर आहे. बरोबर आहे. म्हणजे 1 to 2 ही जी प्रोसेस असणार आहे, 1 to 2 प्रोसेस जी असणार आहे ती कशामध्ये होणार आहे? तुमच्या कॉम्प्रेसर मध्ये होणार आहे. समजते का? 1 to 2 प्रोसेस जी असणार आहे ती कशामध्ये होणार आहे? कॉम्प्रेसर मध्ये होणार. आता ही 1 to 2 प्रोसेस कोणती आहे नक्की? कॉम्प्रेसरची प्रोसेस कोणती? थर्मोडायनामिक प्रोसेस कोणती आहे? तिचं नाव काय? आयसेंट्रॉपिक कॉम्प्रेशन आहे. ओके. ही प्रोसेस जी आहे ती कोणती? आयसेंट्रॉपिक कॉम्प्रेशन आहे. आता वर्ड लिहितो या ठिकाणी. आयसेंट्रॉपिक कॉम्प्रेशन आहे. या ठिकाणी मला लिहिता येत नाही त्यामुळे वेळ लागतोय. ओके. ही प्रोसेस कोणती? आयसेंट्रॉपिक कॉम्प्रेशन प्रोसेस आहे. आता त्यापैकी पहिला वर्ड काय आहे? आयसेंट्रॉपिक. आयसेंट्रॉपिक कॉम्प्रेशन मधला फर्स्ट वर्ड काय? आयसेंट्रॉपिक आहे. आयसेंट्रॉपिकचा अर्थ काय कोण सांगेल? व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ आयसेंट्रॉपिक? एंट्रॉपी रिमेन्स कॉन्स्टंट. आयसेंट्रॉपिकचा अर्थ काय? एंट्रॉपी रिमेन्स कॉन्स्टंट. म्हणजे 1 to 2 ही जी लाईन ड्रॉ करणार आहे तुम्ही, 1 to 2 ही जी काय लाईन ड्रॉ करणार आहे ती तुम्ही कशावरती ड्रॉ करणार आहे? कॉन्स्टंट एंट्रॉपीच्या लाईनवरती ड्रॉ करणार आहे. समजते? 1 to 2 ही जी काय लाईन ड्रॉ करणार आहे ते तुम्ही कशावरती ड्रॉ करणार आहे? कॉन्स्टंट एंट्रॉपीच्या लाईनवरती ड्रॉ करणार आहे. आता कॉन्स्टंट एंट्रॉपीची लाईन मला पीएच डायग्राम मध्ये जर ड्रॉ करायची असेल आणि ती कुठून ड्रॉ करणार आहे मी? आता कॉन्स्टंट एंट्रॉपीची लाईन कुठून ड्रॉ करणार आहे? पॉईंट नंबर 1 मधून ड्रॉ करणार आहे. कारण की 1 पॉईंट काय ह्या ठिकाणी इनिशियल पॉईंट आहे. आता कॉन्स्टंट एंट्रॉपीची लाईन कशी असते? नेचर ऑफ कॉन्स्टंट एंट्रॉपी लाईन ऑन द पीएच डायग्राम कोण सांगेल? कशी असते? इनक्लाइंड. त्या टाइपची असते. अशा टाइपची लाईन अशा ही जी लाईन ड्रॉ केलेली आहे ही लाईन म्हणजे काय झाली? तुमची कॉन्स्टंट एंट्रॉपीची लाईन झाली. पण मला आता ही कॉन्स्टंट एंट्रॉपीची लाईन कुठून ड्रॉ करावं लागणार आहे? पॉईंट 1 मधून ड्रॉ करावं लागणार. म्हणजे मी ह्या लाईनला पॅरलल लाईन कुठून ड्रॉ करणार आहे? पॉईंट 1 मधून ड्रॉ करणार आहे. पण कुठपर्यंत ड्रॉ करणार आहे? कुठपर्यंत ड्रॉ करणार आहे? हाय प्रेशर. पॉईंट नंबर 2 जर बघितला, पॉईंट नंबर 2 ची कंडिशन काय आहे? प्रेशर आणि रेफ्रिजरंटच्या बाबतीत कंडिशन ही काय? पॉईंट नंबर 2 ची कंडिशन आहे. पॉईंट नंबर 2 मध्ये काय? तुमचं प्रेशर जे आहे ते काय? हाय प्रेशर आहे. म्हणजे 1 to 2 लाईन जी मी काय ड्रॉ करणार आहे ते कुठपर्यंत ड्रॉ करणार आहे? मी हाय प्रेशर लाईन पर्यंत ड्रॉ करणार आहे. म्हणजे ज्या ठिकाणी ती 1 to 2 प्रेशर लाईन किंवा कॉन्स्टंट एंट्रॉपी लाईन जी की पॉईंट नंबर 1 मधून जाते ती हाय प्रेशर लाईनला इंटरसेक्ट करेल तो तुमचा काय असणार आहे? पॉईंट नंबर 2 असणार आहे. म्हणजे ही काय असणार आहे? तुमची 1 to 2 प्रोसेस असणार आहे. त्यालाच काय म्हणणार आहे मी? आयसेंट्रॉपिक कॉम्प्रेशन प्रोसेस म्हणणार आहे. समजतं? हे इथपर्यंत समजलं का? होय की नाही? येस सर. ओके. नाऊ आता मला काय करायचंय? सेम प्रोसेस कशावरती ड्रॉ करायचे? सेम प्रोसेस मला टीएस डायग्राम वरती ड्रॉ करायचे. पहिला वर्ड काय? आयसेंट्रॉपिक आहे. बरोबर? आयसेंट्रॉपिकचा अर्थ काय? एंट्रॉपी रिमेन्स कॉन्स्टंट. आता या ठिकाणी मला जर टीएस डायग्राम वरती कॉन्स्टंट एंट्रॉपी लाईन जर ड्रॉ करायची असेल तर ती लाईन कशी असणार आहे? व्हर्टिकल लाईन असणार. पण ह्या ठिकाणी माझ्याकडे 2 ऑप्शन आहेत. व्हर्टिकल लाईन मी पॉईंट नंबर 1 पासून इन द अपवर्ड डायरेक्शन ड्रॉ करू शकतो किंवा डाऊनवर्ड डायरेक्शनला ड्रॉ करू शकतो. पण ह्या ठिकाणी जी काय लाईन ड्रॉ करणार आहे ती कोणत्या डायरेक्शनला ड्रॉ केली पाहिजे? मी ह्या ठिकाणी 2 मी अपवर्ड पण आणि डाऊनवर्ड डायरेक्शनला पण ड्रॉ करू शकतो. बरोबर आहे? पण ह्या ठिकाणी ड्रॉ करणार जी लाईन आहे ती कोणत्या डायरेक्शनला केली पाहिजे? मी अपवर्ड डायरेक्शनला. कारण की अनदर वर्ड काय? कॉम्प्रेशन. ज्यावेळेस कॉम्प्रेशन होत असतं त्यावेळेस टेम्परेचर काय होत असतं? वाढत असतं. आणि ह्या ठिकाणी जर बघितलं तर ह्या ठिकाणी तुम्हाला काय मिळतंय? हाय प्रेशर वेपर मिळते. बरोबर? म्हणजे ह्या ठिकाणी 1 to 2 प्रोसेस जी असणार आहे म्हणजे ह्या पॉईंट नंबर 1 पासून मी काय करणार आहे? व्हर्टिकल लाईन ड्रॉ करणार आहे अपवर्ड डायरेक्शनला. जी व्हर्टिकल लाईन ज्या ठिकाणी तुमच्या हाय प्रेशर
ज्या ठिकाणी तुमच्या हाय प्रेशर लाईनला इंटरसेक्ट करेल तो तुमचा पॉईंट नंबर कोणता असणार आहे? पॉईंट नंबर 2 असणार आहे. समजतं हे? इथपर्यंत समजलं का आता? ही झाली तुमची Yes, sir. 1 to 2 प्रोसेस. इथपर्यंत समजलं? ॲरो जो असणार आहे तो अपवर्ड डायरेक्शन. आता ह्या ठिकाणी जर बघितलं तुम्ही पॉईंट नंबर 2 जर बघितला पीएच आणि टीएच डायग्राम मध्ये, पॉईंट नंबर 2 कोणत्या रिजन मध्ये? पॉईंट नंबर 2 कोणत्या रिजन मध्ये? सुपरहिटेड रिजन मध्ये. म्हणजे ज्यावेळेस तुमच्याकडे 100% वेपर असेल, ज्यावेळेस मी ह्या ठिकाणी इनलेट पॉईंट काय कन्सिडर केलेला आहे? सॅच्युरेटेड वेपर कन्सिडर केलेला आहे. ज्यावेळेस तुम्ही सॅच्युरेटेड वेपरला कॉम्प्रेस कराल त्यावेळेस त्याचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होणार आहे? सुपरहिटेड वेपर मध्ये होणार आहे. म्हणजे सिंपल भाषेत सांगायचं झालं, जर वॉटर वेपर कन्सिडर केली, जर तुमच्याकडे 100 डिग्री सेंटीग्रेडची वेपर आहे, 100 डिग्री सेंटीग्रेडची वेपर आहे, म्हणजे कोणती झाली ती? सॅच्युरेटेड वेपर झाली वॉटरची. त्याला जर मी कॉम्प्रेस केलं तर त्याचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होणार आहे? 150 डिग्री सेंटीग्रेडच्या वेपर मध्ये होणार आहे. 150 डिग्री सेंटीग्रेडची वेपर म्हणजे काय झाली? सुपरहिटेड वेपर झाली. समजते? येस और नो? Yes, sir. आता 2 to 3 प्रोसेस मला ड्रॉ करायचे. आता 2 to 3 प्रोसेस कुठं होते? 2 to 3 Inside condenser. कंडेन्सर मध्ये. कंडेन्सर मध्ये होते, कारण की या ठिकाणी 2 पॉईंट काय? कंडेन्सरचा इनलेट पॉईंट आहे. हा जर डिव्हाइस कन्सिडर केला तर 2 पॉईंट काय? कंडेन्सरचा इनलेट आहे. 3 पॉईंट जो आहे तो काय? कंडेन्सरचा आउटलेट आहे. कंडेन्सरचा इनलेट आणि कंडेन्सरचा आउटलेट. कंडेन्सरचा इनलेट काय? 2 पॉईंट आहे. कंडेन्सरचा आउटलेट काय? 3 पॉईंट आहे. त्यासाठी मी काय करणार आहे? जी काय 2 to 3 प्रोसेस असणार आहे ती कशामध्ये होणार आहे? कंडेन्सर मध्ये होणार आहे. आता कंडेन्सर मध्ये होणारी प्रोसेस कोणती असते? कॉन्स्टंट प्रेशर हीट रिजेक्शन. कॉन्स्टंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस असते. म्हणजे 2 to 3 प्रोसेस जे असणार आहे, 2 to 3 प्रोसेस ते कोणते? कॉन्स्टंट प्रेशर हीट रिजेक्शनचे. कॉन्स्टंट प्रेशर हीट रिजेक्शन. आता त्यापैकी पहिला वर्ड काय? कॉन्स्टंट प्रेशर आहे. पहिला वर्ड काय? कॉन्स्टंट प्रेशर. म्हणजे जी काय 2 to 3 प्रोसेस लाईन असणार आहे, 2 to 3 ची जी काय लाईन असणार आहे ती काय असणार आहे? कॉन्स्टंट प्रेशर लाईन असणार आहे. समजते? 2 to 3 ची जी लाईन असणार आहे ती कशी असणार आहे? कॉन्स्टंट प्रेशर असणार आहे. हे जर समजत नसेल तर 2 पॉईंटची कंडिशन बघा. आता 2 पॉईंटची कंडिशन काय आहे? तुमच्या हाय प्रेशर वेपर आहे. हाय प्रेशर वेपर आहे. या ठिकाणी आपल्याला काय समजतंय? ती वेपर म्हणजे कोणते? सुपरहिटेड वेपर आहे. हाय प्रेशर सुपरहिटेड वेपर आहे. बरोबर? आणि 3 पॉईंटची जर कंडिशन बघितली तर काय आहे तुमच्याकडे? हाय प्रेशर लिक्विड आहे. हाय प्रेशर लिक्विड आहे. आता ह्या ठिकाणी लिक्विडचे पण 3 टाईप आहेत. कोणते कोणते? लिक्विडचे टाईप सांगा. वेट पहिला लिक्विड, लिक्विड, वेट सॅच्युरेटेड लिक्विड, फुल लिक्विड. सबकूल लिक्विड, हे 3 टाईप आहेत. पण स्टँडर्ड व्हीसीआरएस सिस्टीम मध्ये आपण काय कन्सिडर करणार आहे? सॅच्युरेटेड लिक्विड. सॅच्युरेटेड लिक्विड कन्सिडर करणार आहे. म्हणजे ह्या ठिकाणी तुमचा पॉईंट नंबर 3 कुठं असला पाहिजे? हाय प्रेशर आणि सॅच्युरेटेड लिक्विडला असला पाहिजे. म्हणजे तुम्ही काय बघणार आहे? तुमची हाय प्रेशर लाईन, तुमची हाय प्रेशरची जी काय लाईन आहे ती सॅच्युरेटेड लिक्विडला ज्या ठिकाणी इंटरसेक्ट करते, सॅच्युरेटेड लिक्विडला ज्या ठिकाणी इंटरसेक्ट करते तो म्हणजे तुमचा काय असणार आहे? पॉईंट नंबर 3 असणार आहे. ही तुमची काय? हाय प्रेशर लाईन आहे. आणि ही हाय प्रेशर लाईन ज्या ठिकाणी तुमच्या सॅच्युरेटेड लिक्विडला, ही काय? सॅच्युरेटेड लिक्विड आहे. ज्या ठिकाणी तुमच्या सॅच्युरेटेड लिक्विडला इंटरसेक्ट करते तो म्हणजे काय असणार आहे? तुमचा पॉईंट नंबर 3 असणार आहे. म्हणजे तुमची 2 to 3 प्रोसेस जी असणार आहे, 2 to 3 प्रोसेस कशी असणार आहे? ह्या टाईप मध्ये असणार. आणि ह्या ठिकाणी काय होते? कॉन्स्टंट प्रेशर हीट रिजेक्शन आहे. कॉन्स्टंट प्रेशर आहे म्हणून ती लाईन कशी झाली? कॉन्स्टंट प्रेशर असल्यामुळे ही लाईन कशी झाली? हॉरिझॉन्टल लाईन झाली पीएच डायग्राम. बरोबर? आता टीएच डायग्राम वरती ही तुमची काय? हाय प्रेशर लाईन आहे. बरोबर? ज्या ठिकाणी तुमची हाय प्रेशर लाईन सॅच्युरेटेड वेपर सॅच्युरेटेड लिक्विडला इंटरसेक्ट करते, ही तुमची हाय प्रेशर लाईन आहे. सॅच्युरेटेड लिक्विडला या ठिकाणी इंटरसेक्ट करते. म्हणजे हा काय असणार आहे? तुमचा पॉईंट नंबर 3 असणार आहे. आणि 2 to 3 प्रोसेस जी असणार आहे, 2 to 3 प्रोसेस जी असणार आहे ती कशी असणार आहे? तुमची ह्या टाईप मध्ये असणार. आता आपण, तुम्हाला आठवत असेल आपण काय घेत होतो? ह्या ठिकाणी टेम्परेचर घेताना हाय टेम्परेचर ऑब्लिक लो टेम्परेचर घेत होतो. बरोबर? हाय टेम्परेचर ऑब्लिक लो टेम्परेचर. कशासाठी असा हाय टेम्परेचर ऑब्लिक लो टेम्परेचर घेत होतो?
कारण की ज्यावेळेस आउटलेट ऑफ कॉम्प्रेसर सुपरहिटेड पेपर असेल, आता ह्या ठिकाणी काय आहे माझ्याकडे, समजा 150 डिग्री सेंटीग्रेडची पेपर आहे, ह्या ठिकाणी काय 150 डिग्री सेंटीग्रेडची पेपर आहे. ज्यावेळेस मी ती 150 डिग्री सेंटीग्रेडची पेपर कंडेन्सर मधून पास करेल त्यावेळेस काय होणार आहे, कॉन्स्टंट प्रेशर हीट रिजेक्शन होणार आहे. आणि त्यामुळे काय होणार आहे, सुरुवातीला ते 150 डिग्री सेंटीग्रेडच्या पेपरचं कन्वर्जन कशामध्ये होणार आहे, 100 डिग्री सेंटीग्रेडच्या पेपरमध्ये होणार आहे. म्हणजे सुपरहिटेड पेपरचं कन्वर्जन कशामध्ये होणार आहे, सॅच्युरेटेड पेपरमध्ये. आणि त्या केसमध्ये काय होत असतं, टेम्परेचर कमी होत असतं. म्हणजे मी जर हा पॉईंट नंबर 2' म्हणलं, हा पॉईंट नंबर जर 2' म्हणलं, तर ह्या ठिकाणी 2चं टेम्परेचर आणि 2' टेम्परेचर बघा, कोणतं टेम्परेचर जास्त आहे, 2चं टेम्परेचर जास्त आहे का? म्हणजे ते किती झालं, समजा 150 डिग्री, आणि 2' टेम्परेचर किती झालं, 100 डिग्री. पण दोन्ही पण कशामध्ये, पेपरमध्ये. आणि परत आता 100 डिग्री सेंटीग्रेड पेपरचं कन्वर्जन कशामध्ये झालेलं आहे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पेपरचं कन्वर्जन या ठिकाणी फक्त लॅटेंट हीट रिजेक्ट होऊन 100 डिग्री सेंटीग्रेडच्या लिक्विड मध्ये झालेलं आहे. म्हणजे हा तुमचा काय झाला, सॅच्युरेटेड लिक्विड पॉईंट झाला. समजतंय? येस और नो? इथपर्यंत समजलं का? ही झाली तुमची 2 to 3 प्रोसेस. आता 3 to 4 प्रोसेस जी आहे, 3 to 4 प्रोसेस, आता 3 पॉईंट कशाला इनलेट आहे, त्या इव्हापरेटरला काय आहे, 3 पॉईंट इनलेट आहे. आणि 3 पॉईंटची कंडिशन काय आहे सध्या आपल्याकडे, हाय प्रेशर सॅच्युरेटेड लिक्विड आहे 3 पॉईंटची कंडिशन. जर तुम्ही 3 पॉईंटची कंडिशन जर बघितली तर ती काय, हाय प्रेशर सॅच्युरेटेड लिक्विड आहे. आता 3 to 4 प्रोसेस जी आहे, ही जी 3 to 4 प्रोसेस आहे ती कशामध्ये होते, 3 to 4 प्रोसेस एक्सपान्शन वॉल मध्ये होते. आणि 3 to 4 प्रोसेसचं नाव काय, 3 to 4 प्रोसेसचं नाव काय आहे, आयसेंथाल्पिक एक्सपान्शन. ओके, सो 3 to 4 process is nothing but isenthalpic expansion process. अक्षर ओळखू येतंय का? सांगा काय तर. येस सर. समजून घ्या ओळखू येत नसेल तर, किंवा अज्युम करायचं. काय झालं ते, आयसेंथाल्पिक एक्सपान्शन झालं. आता 3 पॉईंटची कंडिशन माहित आपल्याला. 3 to 4 प्रोसेस साठी आपला काय, पॉईंट नंबर 3 इज द इनलेट पॉईंट. या ठिकाणी हा पॉईंट नंबर 3 इनलेट आहे, या ठिकाणी हा पॉईंट नंबर 3 इनलेट आहे. आता 4 पॉईंट जर बघितलं आपण, 4 पॉईंट काय कंडिशन आहे, या ठिकाणी प्रेशर जर बघितलं, कोणतं प्रेशर आहे, प्रेशर कोणतं आहे 4 पॉईंटचं, लो प्रेशर. लो प्रेशर. म्हणजे माझा पॉईंट नंबर 4 कोणत्या लाईन वरती असला पाहिजे, लो प्रेशर लाईन. म्हणजे पॉईंट नंबर 4 जो आहे, कुठे गेलं, ओके, हा जो पॉईंट नंबर 4 आहे तो ह्या लो प्रेशर लाईन वरती कुठेतरी असला पाहिजे. आणि ह्या ठिकाणी पण पॉईंट नंबर 4 जो आहे तो ह्या ठिकाणी लो प्रेशर लाईन वरती कुठेतरी असला पाहिजे. पण कुठेतरी म्हणजे नेमकी कुठं असला पाहिजे, त्यासाठी ही प्रोसेस कोणती ती बघायचं. प्रोसेस कोणते, आयसेंथाल्पिक. आता आयसेंथाल्पिक प्रोसेस जर असेल, आयसेंथाल्पिक प्रोसेस जर असेल तर आयसेंथाल्पिक प्रोसेस साठी या ठिकाणी पीएच डायग्राम वरती नेचर कसं असणार आहे, कॉन्स्टंट एन्थाल्पी लाईनचं. या ठिकाणी ऍक्सिसला काय एन्थाल्पी, म्हणून काय असणार आहे, ती नेचर कसं असणार आहे, व्हर्टिकल लाईन असणार आहे. आता ती व्हर्टिकल लाईन मी काय करू शकतो, डाऊनवर्ड डायरेक्शनला पण ड्रॉ करू शकतो आणि अपवर्ड डायरेक्शनला पण ड्रॉ करू शकतो. पण कोणत्या डायरेक्शनला ड्रॉ करणार आहे मी, डाऊनवर्ड. डाऊनवर्ड. पण त्यासाठी प्रेशर डिक्रीज होईल, कारण की प्रेशर काय आउटलेटला लो प्रेशर आहे. माझा पॉईंट नंबर 4 जो पाहिजे तो या ठिकाणी लो प्रेशर लाईन वरती पाहिजे. त्यामुळे मी काय करणार आहे, पॉईंट नंबर 3 पासून व्हर्टिकल लाईन, स्ट्रेट लाईन ड्रॉ करणार आहे. पण ह्या ठिकाणी ही जी लाईन ड्रॉ करत असता ते तुम्ही कशी ड्रॉ करायची असते, डॉटेड लाईन ड्रॉ करायची असते. हा झाला तुमचा पॉईंट नंबर 4. आता कंटिन्युअस लाईन आणि डॉटेड लाईन दोन्ही मध्ये फरक काय, कोण सांगेल? शिकलाय तुम्ही, थर्मोडायनामिक्स वगैरे शिकलेलं आहे. ज्यावेळेस एखादी प्रोसेस रिव्हर्सिबल असेल, त्यावेळेस आपण ती प्रोसेस कशानं इंडिकेट करत असतो, कंटिन्युअस लाईन इंडिकेट करत असतो. ज्यावेळेस एखादी प्रोसेस इरिव्हर्सिबल असेल, त्यावेळेस ती नेहमी प्रोसेस आपण कशाने इंडिकेट करत असतो,
डॉटेड लाईन इंडिकेट करत असतो. म्हणजे ही जी काही 3 to 4 प्रोसेस विच इज ऑकरिंग इनसाइड द एक्सपान्शन डिव्हाइस, दॅट प्रोसेस इज अ इरिव्हर्सिबल प्रोसेस. 3 to 4 प्रोसेस कसे इरिव्हर्सिबल प्रोसेस आहेत, बाकी सगळ्या प्रोसेसेस कसे आहेत रिव्हर्सिबल प्रोसेसेस आहेत. त्यामुळे 3 to 4 लाईन ज्यावेळेस तुम्हाला ड्रॉ करायचे त्यावेळेस तुम्ही कशी ड्रॉ करणार आहे, डॉटेड लाईन न रिप्रेझेंट करायचे. समजते होय की नाही? येस और नो? Yes. Okay. Now we have drawn that isenthalpic expansion process on the pH diagram. Here on the pH diagram. Now same isenthalpic expansion I need to draw on the TS diagram. So here at the outlet, as I am getting low pressure, so here my point number 4 in the TS diagram, point number 4 on the TS diagram will be on a low pressure line itself. But where that point number 4 will be there? So as this is isenthalpic expansion process, मला फक्त काय माहित आहे, त्या ठिकाणी लो प्रेशर लाईन वरती कुठेतरी पॉइंट आहे. पण कुठेतरी म्हणजे नेमका कुठं असणार आहे, कुठेतरी म्हणजे नेमका कुठं असणार आहे, तिथून पॉईंट नंबर 3 पासून मला काय केलं पाहिजे, कॉन्स्टंट एन्थाल्पी लाईन फॉलो केली पाहिजे. आता कॉन्स्टंट एन्थाल्पी लाईनचं नेचर कसं आहे, इथं कसं आहे कॉन्स्टंट एन्थाल्पी लाईनचं नेचर, थोडस आतमध्ये जाणार आहे ह्या टाइप मध्ये, बरोबर. दिस इज द नेचर ऑफ कॉन्स्टंट एन्थाल्पी लाईन. सो हिअर आय विल गेट द पॉईंट नंबर 4. आता दोन्ही ठिकाणी बघा, पीएच डायग्राम आणि टीएस डायग्राम मध्ये पॉईंट नंबर 4 ची पोझिशन बघा. पॉईंट नंबर 4 काय इंडिकेट करतो इथं पीएच आणि टीएस डायग्राम मध्ये, कोणत्या रिजन मध्ये पॉईंट नंबर 4? वेट रिजन मध्ये आहे का? Yes. वेट रिजन मध्ये इथं जर बघितलं तुम्ही, पॉईंट नंबर 4 बघितलं त्याची कंडिशन काय होती, लिक्विड प्लस वेपर होती. म्हणजे वेट रिजन मध्ये या ठिकाणी काय असणार आहे, लिक्विड प्लस वेपर असणार आहे. समजते? या ठिकाणी पण काय असणार आहे, लिक्विड प्लस वेपर असणार आहे. समजतंय का? येस और नो? Yes, sir. ओके. आता 4 to 1 प्रोसेस, 4 to 1 प्रोसेस कसे कुठं होत आहे, 4 to 1 प्रोसेस कुठं होते, Evaporator. इव्हापरेटर मध्ये 4 to 1 प्रोसेस होते, म्हणजे ह्या डिव्हाइस मध्ये. आणि ही प्रोसेस कोणते, कॉन्स्टंट प्रेशर हीट ऍडिशनची प्रोसेस आहे. कॉन्स्टंट प्रेशर हीट ऍडिशनची प्रोसेस आहे. या ठिकाणी पॉईंट नंबर 4 काय तुमचा इनलेट पॉईंट आहे, पॉईंट नंबर 1 आउटलेट पॉईंट आहे. आपण दोन्ही पॉईंट रिप्रेझेंट केलेले आहेत ऑलरेडी, केलेत का पॉईंट नंबर 4 आणि पॉईंट नंबर 1 रिप्रेझेंट. फक्त मला काय करायचं आहे, पॉईंट नंबर 4 आणि पॉईंट नंबर 1 कनेक्ट करायचे. आता ह्या ठिकाणी कनेक्ट करत असताना दोन्ही पण ठिकाणी प्रेशर कोणता आहे, ह्या पण ठिकाणी प्रेशर लो प्रेशर आहे, ह्या पण ठिकाणी प्रेशर कोणता आहे, लो प्रेशर आहे. म्हणून मी काय करणार आहे, कॉन्स्टंट प्रेशर लाईनची फॉलो करणार आहे. सो फ्रॉम पॉईंट नंबर 4 आय विल फॉलो द कॉन्स्टंट प्रेशर लाईन. एनिवे दॅट प्रोसेस इज अ कॉन्स्टंट प्रेशर हीट ऍडिशन प्रोसेस. त्यामुळे मी काय करणार आहे, कॉन्स्टंट प्रेशरची लाईन फॉलो करणार आहे. आणि ह्या ठिकाणी काय होईल, हीट ऍब्झॉर्प्शन होईल. आणि ह्या ठिकाणी 4 to 1 प्रोसेस म्हणजे कोणती असणार आहे, ही 4 to 1 प्रोसेस असणार आहे. एरो ह्या डायरेक्शनला असणार आहे. आणि ह्या ठिकाणी काय असेल तुमचं, हीट ऍब्झॉर्प्शन प्रोसेस. किती जणांना समजली ही पीएच आणि टीएस डायग्राम, ही किती जणांना समजली, चॅटबॉक्स मध्ये लिहिता एकदा, किती जणांना समजली. ज्याला समजली त्याने यस लिहा फक्त, आणि समजली नाही त्याने नो लिहा. बाकीचे नो लिहिलेले, कोण लिहिलेलं नाही नो, आणि 44 तर काय रिप्लाय आले नाही. म्हणजे बाकीच्यांना समजल्याने वाटते पण समजले नाही, असं आहे का? So until and unless you are not going to do the regular lecture, you will not get anything up to the end of this subject, because this subject is completely basic subject. So until and unless you will not have the knowledge related to the previous point, you will not get anything related to the next point. समजते? So don't miss the lecture. हे समजलं इथपर्यंत आता? Now, whatever type of PCRS are there. So type of PCRS are depend upon, कोण सांगते अजून एकदा? Inlet of compressor. Condition of refrigerant at inlet of compressor and condition of refrigerant at outlet of condenser. Condition of refrigerant म्हणजे काय, त्याचा एक्झॅक्ट मिनिंग काय, जर ती वेपर असेल
तर ती वेपर कोणते, म्हणजे वेट वेपर आहे, सॅच्युरेटेड वेपर आहे, सुपर हिटेड वेपर आहे. जर ते लिक्विड असेल तर ते वेट लिक्विड आहे, सॅच्युरेटेड लिक्विड आहे की सबकूल लिक्विड आहे. ह्याला मी काय म्हणतोय, कंडिशन ऑफ रेफ्रिजरंट म्हणतोय. समजते? येस और नो? Yes. समजलं का? Okay. Now here we have to see the types of PCRS. So here whatever types of PCRS are there, those are depend upon inlet of compressor and outlet of condenser. So first type is nothing but PCRS. या ठिकाणी पहिला टाइप दिसतोय तुम्हाला. First type is nothing but PCRS with dry saturated vapor after compression. PCRS with dry saturated vapor after compression. म्हणजे ह्या ठिकाणी इनलेट ऑफ कॉम्प्रेसर दिलंय का त्यांनी? लक्ष द्या, सायकलचं नाव ऐका किंवा टाइप ऑफ PCRS नाव वाचा. काय? सायकल म्हणजे PCRS सिस्टीम विथ ड्राय सॅच्युरेटेड वेपर आफ्टर कॉम्प्रेशन. त्याचा मिनिंग काय होते? इनलेट ऑफ कॉम्प्रेसर काय असणार आहे? सॅच्युरेटेड वेपर असणार आहे. सॅच्युरेटेड वेपर असणार आहे की सुपरहिटेड असणार आहे की सबकूल्ड असणार आहे? सॅच्युरेटेड. आपण काय करतोय त्या ठिकाणी बघा, सायकल विथ ड्राय सॅच्युरेटेड वेपर आफ्टर कॉम्प्रेशन. आफ्टर कॉम्प्रेशनचं मिनिंग काय? कॉम्प्रेशन झाल्यानंतर आपल्याला जी काय वेपर मिळते ती कसे ड्राय सॅच्युरेटेड आहे. म्हणजे कॉम्प्रेसर व्हायच्या अगोदर ती वेपर कशी असणार आहे? सॅच्युरेटेड वेट की सॅच्युरेटेड वेपर. सॅच्युरेटेड. सगळ्याला तेच वाटते. प्रोसेस कोणते? कॉम्प्रेशनची प्रोसेस आहे. कॉम्प्रेशन मध्ये आपण काय करत असतो, हीट ऍड करत असतो. हीट ऍड केल्यामुळे काय होत असतं, त्या वेपरची पोझिशन चेंज होत असते किंवा कंडिशन चेंज होत असते. म्हणजे ह्या ठिकाणी जर आउटलेट ऑफ कॉम्प्रेसर जर तुम्हाला सॅच्युरेटेड वेपर मिळत असेल तर त्याच्या इनलेटला काय असले पाहिजे, वेट वेपरच असली पाहिजे. बरोबर आहे? समजतंय का? हो सर. त्यानंतर दुसरी जी आहे सायकल विथ वेट वेपर आफ्टर कॉम्प्रेशन. सायकल PCRS सिस्टीम विथ वेट वेपर आफ्टर कॉम्प्रेशन. जर आफ्टर कॉम्प्रेशन वेट वेपर भेटत असेल तर बिफोर कॉम्प्रेशन काय असलं पाहिजे? वेटच वेपर पाहिजे. बरोबर. ह्या ज्या दोन प्रोसेस आहेत, पहिली आणि दुसरी प्रोसेस, ते आपण प्रॅक्टिकल मध्ये युज करत नाही, कारण की इनलेट ऑफ कॉम्प्रेसर कधीच आपण वेट पेपर घेत नाही. कारण की जर इनलेट ऑफ कॉम्प्रेसर जर वेट पेपर घेतलं तर त्या ठिकाणी काय होत असते, कॉम्प्रेसरची कंडिशन किंवा कॉम्प्रेसरची लाईफ काय होत असते, डिक्रीज होत असते. त्यामुळे ह्या दोन्ही प्रोसेस आपण प्रॅक्टिकल मध्ये युज करत नाही. फक्त स्टडी पर्पज साठी आपल्याला ह्या दोन प्रोसेस स्टडी करायचे. पण ह्या ठिकाणी जर तुम्ही बघितलं, फक्त कॉम्प्रेसरच्या आउटलेट किंवा इनलेटला सांगितलंय, पण कंडेन्सरचा आउटलेट इनलेट सांगितलंय का? कंडेन्सरचा आउटलेट बद्दल काय सांगितलंय का? कंडेन्सरचा आउटलेट सॅच्युरेटेड लिक्विड आहे, सबकूल लिक्विड आहे की वेट लिक्विड आहे, काय सांगितलंय का? नो. ज्यावेळेस कंडेन्सरचा आउटलेट सांगत नाहीत, काय आहे कंडेन्सरचा आउटलेट, त्यावेळेस आपल्याला नेहमी काय अज्युम करायचं असतं, कंडेन्सर आउटलेट ऑफ कंडेन्सर इज अ सॅच्युरेटेड लिक्विड. ज्यावेळेस दिलेलं नाही त्यावेळेस काय कन्सिडर करायचं, सॅच्युरेटेड लिक्विड. आणि इनलेट ऑफ कॉम्प्रेसर पण ज्यावेळेस दिलेलं नसतं त्यावेळेस ते काय कन्सिडर करायचं असतं, सॅच्युरेटेड वेपर कन्सिडर करायचं असतं. समजते? त्यानंतर तिसरी सायकल कोणते? सायकल विथ सुपरहिटेड वेपर बिफोर कॉम्प्रेशन. सायकल विथ सुपरहिटेड वेपर बिफोर कॉम्प्रेशन. म्हणजे कॉम्प्रेशनच्या अगोदर, म्हणजे पॉईंट नंबर 1 कोणत्या रिजन मध्ये आला पाहिजे तुमचा, सुपरहिटेड रिजन मध्ये आला पाहिजे. त्यानंतर सायकल विथ सुपरहिटेड वेपर आफ्टर कॉम्प्रेशन. सुपरहिटेड वेपर आफ्टर कॉम्प्रेशन. ज्यावेळेस सुपरहिटेड वेपर आफ्टर कॉम्प्रेशन असेल त्यावेळेस इनलेट काय असला पाहिजे, सॅच्युरेटेड वेपर असला पाहिजे किंवा वेट वेपर असला पाहिजे. ते आपण उद्या व्यवस्थित सांगतो तुम्हाला. आणि लास्ट कोणते? सायकल विथ अंडरकुलिंग और सबकुलिंग ऑफ रेफ्रिजरंट. अंडरकुलिंग किंवा सबकुलिंग कुठं असतं, आउटलेट ऑफ कंडेन्सरला असतं. हे टाइप ऑफ PCRS जर समजले नसतील तर हे बाजूला राहू द्या, पण हे समजलंय का तुम्हाला? टाइप ऑफ PCRS कशावर डिपेंड असतात हे समजलंय? येस और नो? येस सर. येस सर. कोण सांगते कशावर डिपेंड असतात? अजून एकदा सांगा कोणते, कशावर डिपेंड असतात? टाइप ऑफ PCRS कशावर डिपेंड असतात?
Saturated vapor and saturated. नाही. Condition of refrigerant. At the Condition inlet of refrigerant at the inlet of compressor and at the outlet of condenser. ह्यावरती काय असतात टाइप ऑफ फिसिअरिस डिपेंड असतात. समजते? ओके. नाव वी आर गोइंग टू स्टॉप हिअर. सो आय रिक्वेस्ट यू वेट फॉर 1 minute. So in the next lecture we will see the type of fisheries also. So now I request you to put your roll number in the chat box so that I will note down that roll number. Don't write the proxy, because here whenever you are writing the roll number your name is indicating. Write down the roll number in the chat box. I will copy those roll number from this chat box and that will be your presenting. बाकी काय अडचण आहे का क्लास बद्दल? कोणाची काय अडचण असेल तर सांगा 2 मिनिटांमध्ये. नोट्स मी सेंड केलेले आहेत ग्रुपवरती कंप्लीट चॅप्टर नंबर 1 च्या. फक्त त्यात लास्ट पॉइंट जो आहे तो घेतलेला नाही, कारण की त्यावेळेस आपण ज्यावेळेस घेईल त्यावेळेस त्यानंतर मी सेंड करेल. पण सध्या स्टडी चालू करा आता. ओके. Have you written the roll number? If you have written, then you can exit the meeting. Thank you for attending the lecture. Thank you.